السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی خبر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے نام سے مسلمان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ آج تو مسلمان بدنام زمانہ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے، کچھ ناخندوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی جب کوشش اتنی کی کہ حد سے زیادہ پار ہو گئے۔ حالانکہ اگر کوئی چیز ہم آپ کے لیے کہیں یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، تو وہ چیز ہمارے لیے بھی حرام اور غلط ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی چیز کی پابندی لگائیں، کسی چیز کا قانون لگائیں، اگر کوئی قوانین نافذ کیے جاتے تو سب سے پہلے جو قانون کا رچھک ہوتا ہے، جو نافذ کرتا ہے، تو اس کو عمل کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے بارہا اکثر دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کو کہیں گائے تشتری کے میٹر میں کو مارتے مارتے قتل کر دیا جاتا ہے، کہیں کسی کو کچھ کیا جاتا ہے، کسی پر گائے کے گوشت کا الزام لگا دیا جاتا ہے، کہیں کسی کو کسی تشریح میں مسلمانوں کو پھنسایا جاتا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ہر صورت سے پھنسانے کی کوششیں کی جاتی تھیں۔ اور آج بھی مسلمانوں کو ستایا گیا، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا، مدارس پر بلڈوزر، مسجدوں پر بلڈوزر، ہر صورت سے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی ایک سازشیں کی گئیں۔ ابھی دیکھا ہوگا کہ گوشت کا مسئلہ کتنا ہوا، جس کے پاس اگر گوشت دیکھ لیا تو اسے مارتے مارتے مار ہی دیا، ایسے سے میٹر بھی دیکھنے کو ملے۔ مگر آج میں ایک ویڈیو ایسی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک جنیو پہنا ہوا اور ایک بھگوا داری انسان اور ماتھے پر ٹیکا بھی لگایا ہوا ہے۔ بڑا افسوس لگتا ہے ایسے کیٹانوؤں کو دیکھ کر، بڑا افسوس لگتا ہے ایسے دو منہ لوگوں کو دیکھ کر کہ خود دوسروں کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں میں سچا وقت ہوں، ہمارے دھرم میں ایسا نہیں ہے، مسلمان ایسا کیوں کرتا ہے، اور خود جب وہ کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو اس پر بڑی ہنسی بھی آتی ہے اور بڑا افسوس بھی لگتا ہے، پچھتاوا بھی ہوتا ہے، اور سوچنا یہ پڑ جاتا ہے یہ لوگ کس طریقے سے بھگواداری اپنا روپ بنا کر، لباس پہن کر میرے کچھ ہندو بھائیوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ گمراہی کرنا ہے، اگر کوئی ہندوؤں کا یا کوئی مسلمانوں کا لیڈر اپنی عوام میں جب کھڑا ہو کر کہے کہ یہ گائے میری ماتا ہے، اس کا نہیں، ہم اس کے رچھک ہیں، جانوروں کی حفاظت کرنا، سیوا کرنا اچھی بات ہے۔ اسلام میں بھی جانوروں کی حفاظت کا حکم آیا ہے، جانوروں کی جانی حفاظت کا حکم آیا ہے، اسلام نے بھی جانوروں کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا، ان کو پانی وقت پر پلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دے، اسلام کے اندر بھی یہ طریقہ ہے۔ لیکن آج جب کوئی اس طریقے کا آدمی جو اپنے آپ کو بہت بڑا گرو گھنٹال بھگواداری ثابت کرتا ہے اور دکھاتا بھی ہے، جب کئی ایسی پوزیشن میں دیکھا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو بڑا افسوس لگتا ہے کہ اپنی قوم کو یہ صرف گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے، بلکہ یہ کوئی دھرم کا کام نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس ویڈیو کو آپ دیکھیے گا، اس کے بعد آپ کو خود معلوم چل جائے گا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے بہت زیادہ لبکشائی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اس کو دیکھیے گا، اس کے بعد جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ فوراً اس کو دیکھ کر ہی سمجھ جائیں گے، مجھے اپنی زبان ہلانے کی یا منہ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ جیسا کہ آپ نے اس بھگواداری کی ویڈیو کو دیکھا کہ جیسے یہ گوشت کی بڑی بڑی بوٹیوں کو کھا رہا تھا، بہت بہترین، اور جتنے یہ اکثر یہ بھگواداری جو ایسے پکڑے جاتے ہیں، یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، یہ تو ویڈیو سامنے موجود ہے، لیکن یہ کہاں کی ویڈیو، ابھی اس چیز کا خلاصہ نہیں ہو سکا، لیکن ایک دن ضرور خلاصہ ہوگا۔ مگر جب اس کے پاس لوگ کیمرہ لے کر ویڈیو بناتے ہوئے کیمرے سے تو اس کے قریب پہنچے، تو یہ گوشت کی بوٹیوں کو پہلے اس نے اپنے اسی چاول میں چھپانے کی کوشش کی، جب نہیں چھپی، جب قریب پہنچ گیا اس نے اپنے جنیو کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن جب تمہارے چہرے پر ایک ماتھے پر بڑا سا لال ٹیکا لگا ہوا ہے، جنیو پہنے ہوئے، بھگواداری لباس ہے، پورے تم ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑے دھرم گرو ہو، اور اس کے بعد بڑی بڑی بوٹیاں گا رہے ہو،
साहब बड़ी बड़ी बोटियां, छोटी बोटियां होती तो समझ में आता, कुछ और साबित कर देते, मगर ये इतनी बड़ी बड़ी बोटियां, क्या उसको साबित करोगे। जब उसने देखा कि ये वीडियो बनाने वाले कुछ लोग, पब्लिक हमारे पास आ रही है, मैं अब फंस जाऊंगा, तो इसने उस खाने को छोड़ा और बड़ी कल्टी मार के इतनी तेजी के साथ ये भागा, मगर पब्लिक ने भी इसको दौड़ा दिया। ये ऐसे ये लोग चोरी कर करके खाते हैं और अवाम को मना करते हैं, अपने आप में बहुत बड़े गुरु घंटाल और संत साबित करते हैं, मगर ये खुद जब खाने की बारी आती तो अपने धर्म मज़हब सब भूल जाते हैं, भगवादारी भी भूल जाते हैं। और उन्हें ये भी नहीं ध्यान रहता कि मेरे माथे पर इतना बड़ा ये लाल टीका लगा हुआ, मैं इतनी बड़ी बोटियां खा रहा हूं, उतना ही बड़ा ये टीका लगा हुआ है। आदमी टीके से पहचान लेगा उनको उस वक्त, अपनी पेट के सामने, भूख के सामने, लालच के खातिर, जबान की टेस्ट के खातिर, जायके की खातिर अपने आप को इंसान भुला देता, मैं कौन हूं और क्या खा रहा हूं। लेकिन ये जब कौम में खड़े होते हैं तो सीना ठोक ठोक कर कहते हैं कि मैं सनातनी हूं, मैं ये हूं, मैं फला हूं, मैं ढुमका हूं। सारी बातें बताकर अवाम को गुमराह किया जाता है, उनको रोका जाता है और खुद खाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, आज दुनिया में अक्सर ऐसा होता। अभी एक मुसलमान, एक आसिफ नाम का नौजवान राजस्थान गया था ये बैल खरीदने के लिए। तो बैल खरीदने के लिए गया था, उस बेचारे को क्या मालूम था कि रास्ते में मेरे साथ कोई घटना हो जाएगी या कुछ जालिम मुझे पकड़कर मारते मारते मार ही डालेंगे। उस नौजवान को बेचारे को कुछ भी इसकी नॉलेज नहीं थी, उसको कोई जानकारी नहीं थी। आज जैसे आज हम ही लोग हैं, कहीं सफर पे जाएं तो क्या मालूम हमारा दुश्मन कौन रास्ते में खंजर लिए बैठा है। ऐसे ही आसिफ नाम का नौजवान ये अभी राजस्थान में गया था एक बैल खरीदने के लिए। तो वहां पर उसने बैल खरीदने बहुत सारे लोग खरीदते, तो वहां से आ रहा था, रास्ते में कुछ लोगों ने उसकी गिरोबंदी करके उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको इतना मारा, 4 दिन हॉस्पिटल में रहा। जो है मार इतनी सख्त थी कि वो 4 दिन तक अपनी जिंदगी से लड़ते लड़ते आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गया और उसने हॉस्पिटल में ही दम को तोड़ दिया, मर गया। ये बड़े अफसोस की बात है। ये लोग मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, कहीं गाय तस्करी का इल्जाम लगा देते हैं। और वो बैल खरीदने गया था, गाय तस्करी का इल्जाम लगाकर उसको मार दिया। तो क्या हुआ, लेकिन ये भगवादारी इधर आपने देखा, ये कितनी बड़ी बड़ी बोटियों को खा रहा था। क्या इसको मारने वाला कोई नहीं है? लेकिन ये सिर्फ कौम को, अवाम को धोखा देने की बात है सिर्फ। हालांकि हर हिंदू भाई ऐसा नहीं है। हिंदू में बड़ी कि एक वक्त ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम में बड़ी एकता थी, गंगा जमनी तहजीब कुछ जगह आज भी मौजूद है। और कुछ लोगों ने, इस सियासी लोगों ने, दुनियादार लोगों ने, सिर्फ इस वोट ने और लोगों की नाजायज सपोर्ट ने इस सारे हमारे देश, प्यारा देश हिंदुस्तान का निजाम को गड़बड़ किया है। और देखिएगा अभी एक जिंदा जीती जागती एक मिसाल हिंदुओं की, जो उन्होंने वाकई एक हिंदू मुस्लिम की गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल को पेश किया है कि वाकई एक गांव है और वहां मुसलमान बड़ परेशान थे। वहां मुख्तसर से मुसलमान थे, अपने मरहुमीन को लेकर यानी मुर्दों को लेकर दफनाने के एतबार से लेकर बहुत परेशान थे। कब्रिस्तान वहां पर मौजूद नहीं थे। और आपको तो ये भी मालूम है कोई मुसलमान किसी हिंदू के शमशान में लाश को दफन नहीं करता, ना कोई हिंदू दफन करने देगा, ना मुसलमान फूंक सकता है, ना कोई हिंदू मुसलमानों के कब्रिस्तान में ले जाकर अपने जनाजे को, अपने मरने वाले को दफन करता, ना फूंकता। सबके अलग अलग हिसाब किताब होते हैं और ये सही भी है। ऐसे ही एक मुसलमानों का गांव था, वहां कब्रिस्तान नहीं थे उनके, बड़ी उनको तकलीफ होती थी। काफी दूर एक गांव पड़ता था रसूलपुर, वहां जाकर अपने मरहुमीन यानी मुर्दों की लाश को ले जाकर वहां दफन करते थे। अपने घर वालों की लाश को ले जाकर यानी मुर्दों को ले जाकर वहां की कब्रिस्तान में दफन करते थे। बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियां उनको लायक होती थी। इतनी दूरी थी, आदमी कतराता था जाने से लिए। तो वहां के एक हिंदू भाइयों ने, वहां की एक हिंदू ने और तमाम हिंदुओं ने मिलकर, भाइयों ने मुसलमानों की हेल्प करते हुए कि अपनी प्रॉपर्टी उनको दे दी, अपनी जमीन उनको दे दी कब्रिस्तान बनाने के लिए। बहुत महंगी जमीन आज के दौर में भाई भाई का नहीं है। कोई एक मेड़, एक बिस्वा जमीन के खातिर भाई भाई का कत्ल कर देता है। आज का दौर इतना पुरफतन दौर है। उस भाई ने, हिंदू भाई ने अपने मुसलमान भाइयों की तकलीफ को देखते हुए, दूर करते हुए कब्रिस्तान के लिए जगह दे दी। एक उन्होंने गंगा जमनी तहजीब को जिंदा कर दिया, लोगों में मिसाल पेश कर दी कि देखो ये सियासी लोग, नेता लोग चाहे जितना कुछ भी करते रहे, कितनी दरार क्यों ना धर्म के मजहब के नाम से फैलाते रहे, हिंदू मुसलमान
हिंदुस्तान के अंदर, मगर उन लोगों ने मिसाल देकर उनके मुंह पर, सियासी लोगों के मुंह पर एक तमाचा, उनकी मिसाल है, ऐसी तमाचा मारा कि देखो हमारे यहाँ आज भी हिंदू मुसलमान की गंगा जमनी तहजीब मौजूद है। और ये होना भी चाहिए। हर इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान बनाया, इंसानियत हर इंसान के अंदर अल्लाह ने रखी है, मगर कुछ लोगों ने दुनिया हासिल करने के लिए, अपना रुआब व दबदबा दिखाने के लिए इंसानियत को कत्ल कर दिया, हैवानियत पैदा करी। जिन लोगों ने हैवानियत को पैदा किया, उन लोगों ने सबसे बड़ा देश का हमारा नुकसान किया, उन्हें सबका नुकसान किया, इंसानों का नुकसान किया, जानवरों का नुकसान किया, यहाँ तक कि पूरे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान का नुकसान किया। अल्लाह हम सब की जानों और मालों की हिफाजत